हाउस देख रहे हो पंजाब टेलीविजन, और मेरे नाल ने सरदार तरलोचन सिंह साबका मैंबर पार्लीमेंट और साबका चेयरमैन घट गिणती कमीशन, इन्हां दे नाल ने डॉक्टर बलकार सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो। इन्हां दोनों नूं जी आया आखदा जी। सत श्री अकाल रंधावा जी, बहुत मेहरबानी। सत श्री अकाल तुहाडे सारे दर्शकों नूं। तेजी नाल वापरे घटनाक्रम ने अकाली पॉलिटिक्स नूं उत्ते थल्ले करता है। खलबली मची रही ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा एक्ट मंगदियां मैनूं लगदा स्टेटां तक सीमित हो गया। संघी ढांचे के नज़रिए तो ठीक भी मन्निया जाता कि चलो हरेक राज के लोगों को उत्थे कानून मिलना चाहिए और उन्होंने अनुसार फैसले होने चाहिए। मैनू वैसे तुसीं देर तो इस मामले नाल जुड़े हो, दस्यो कि दिल्ली च भी एक सिख कमेटी है, जे हरियाणे च बन गई कि हुण हिमाचल च भी वक्री कमेटी बन जाऊगी। चंडीगढ़ के बहुत सारे गुरु घर ने और बड़े अमीर गुरु घर ने, वो वक्रे हो जाएंगे। हुण हरेक खिते का सिख अपने लिए अपने गुरु घर के प्रबंध लिए आजाद होगा। ये राह खुल गए, तुहानूं लगदा है कि इस गल नूं हुण अगे वधदिया वेखदे हां? देखो रंधावा जी, सर बलकार सिंह बैठा सिख कौम का बड़ा विद्वान। ये जिहड़ा मसला है, इस बारे जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है शायद उन्ना होर किसी नूं नहीं। इस करके एक तो मैं चेयरमैन रहा नैशनल माइनॉरिटी कमीशन का, और जदों मैं चेयरमैन सी उदों भारत सरकार ने आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट की प्रपोजल होम मिनिस्ट्री ने सानू भेजी, तो वो मैं 3 साल डील की। तो उस हर स्टेट तो मैं व्यू मंगे लिखती भी सानू दसो भी ये एक्ट की किया जाए। उस तो बाद मैं हरियाणे तो मैंबर पार्लीमेंट इलैक्ट होया और मैं हरियाणे के सिखां विच मैं विचरदा रहा, और इस करके मैनू इस सारे पिछली जो कुछ होया उसका नॉलेज है। इस करके मैं जो अज राय देना चाहता वो निरपक्ष राय है, और मैं समझदा कि सारी सिख कौम इस गल का एक ध्यान रखे कि मैनू एक समझ नहीं आई। रंधावा जी तुसीं भी सुनिया, बलकार सिंह ने भी सुनिया, जदों कोई गल छोटी जी होए पंथ खतरे का नारा 1 मिनट च आ जाता। मैनू तो बेनती है जथेदार साहब अकाल तख्त नूं भी तुसीं सब तो हाईएस्ट अथॉरिटी हो, तुहाडे लई सारे दुनिया के सिख इक्को जिहे हैं, पर जदों तुसीं इहो जिहे बयान दिंदे हो कम से कम इस तो पहला बयान देने तो पहला हरियाणे के सिखां दे भी कोई ध्यान रखो कि उन्हां दी भी कोई नुमाइंदगी है। असीं उन्हां नाल भी सलाह कर लईए, कहो भी मैं सलाह करदा। यक लख्त पंथ खतरा, पंथ टुट रहा, पंथ मारिया जा रहा, श्रोमणी कमेटी टुट रही, ये नारे ये बड़े पुराने हो गए। अजकल के युग में ये नारे चलते नहीं। हुण मेरी ये बेनती है रंधावा जी, एक गल समझ लो कि जदों दा ये पंजाब हरियाणा वंडिया गया तो गुरुद्वारा कमेटी हरियाणे की और पंजाब की इकट्ठी रखी गई उस एक्ट। नैचुरली ये सारे मनते हैं उस मुताबिक जदों श्रोमणी कमेटी की इलैक्शन होती है तो हरियाणे चों 6 या 8 मैंबर चुने जाते हैं, हरियाणे वालों वो जाते उत्थे। बड़ी चेर तो हरियाणे के लोगों की ये मंग सी कि साडी कमेटी वक्री बने। इस बारे चींडा ने, नलवी ने, बड़े लोगों ने इस गल तक किया। चौटाला साहब मुख मंत्री सी, अखीर चौटाला साहब ने एक मीटिंग बुलाई, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, सारे हरियाणे के सिख आए, मैंबर आए, उत्थे एक फैसला होया कि जी घट तो घट होर नहीं। चौटाला कहता भी मैं क्योंकि बादल साहब परले पासे हैं, असीं भरा हाँ। वो फिर होया भी घट तो घट श्रोमणी कमेटी हरियाणे च एक रीजनल कमेटी वांगू एक्सैप्ट करे। जिवें याद होना जो पंजाब इकट्ठा सी, रीजनल कमेटी पंजाबी, रीजनल कमेटी हिंदी बनाई गई सी। उन्होंने कहा कम से कम असी सारे श्रोमणी कमेटी च रवांगे पर उत्थे साडा एक वखरा रीजनल कमेटी वांगू हरियाणे का जो बजट है वो वखरा रखा जाए और हरियाणे जिहड़े मुलाजम होण वो सारे हरियाणे दे होण। लो जी ये गल चौटाला जी ने मना लई, सब कुछ हो गया, फैसला हो गया भी चंडीगढ़ चलो, चौटाला नाल चलेगा तो बादल साहब ऐलान करनी, ये सारा कुछ हो गया। जदों बादल साहब मैं ते हरियाणे के 4 मैंबर बादल साहब की कोठी पहुंचे तो भूंदर साहब पहला पहुंच गए। पता नहीं भूंदर साहब ने की किया, उत्थे गए जो बादल साहब जो गल मनी सी उस तो मुकर गए, कहते नहीं जी नहीं अज रीजनल कमेटी बनेगी, कल फिर कह देंगे जी वड्डी कमेटी बनाओ, तो इस करके हुण रहन दिओ। ये बनी बनाई खेड बादल साहब ने भूंदर साहब ने बिगाड़ती, वरना एक इहदा हल सी। ये गल मुक गई। उस तो बाद इतना प्रैशर पिया, और मैनू याद है बादल साहब कोई मैनू नाल लै गए, असीं डॉक्टर मनमोहन सिंह कोल गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं कहा जी किवें करो भी तुहाडे आउंदिआं ये नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने होडा नूं फोन किया साडे बैठिआं कि जी मैनू ये बड़ा मजबूर कर रहे हैं, तुसीं ना करो। लेकिन 1 महीने बाद हुड्डा साहब ने एक मीटिंग बुलाई, मैनू भी बुलाया, बड़े लोग इकट्ठे आए। वो कहता देखो भाई हरियाणे के सिखां की मजबूरी है, मैं हुण मजबूर हाँ। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह तरलोचन सिंह जी तुसीं को आया सी, तुसीं भी कह दिओ मैं तो हुण कमेटी वखरी बनाउण लगा। तो असैंबली च उन्होंने वखरी कमेटी का बिल लिया। जदों ये बिल लिया गवर्नर ने साइन करता, वो फिर बिल लागू हो गया।
ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਮਾਈਨॉरिटी ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਡਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ। ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਛਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ, ਕਮਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਰਾਈਟ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ SGPC ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਰਾਈਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਬੈਠੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 42 ਹਲਕੇ ਬਣਨਗੇ, 42 ਬੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚ ਲੀਡਰ ਮਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਮਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਕਦਰ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ MLA MP ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ MLA ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਵੀ 18 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ, ਸਾਡਾ MLA ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਔਰ ਉੜੀਸਾ 'ਚ 3 MLA ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵਾਈਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੜਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਵੱਖਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਲਈ ਮੰਨਣ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਚੋਂ 2-2 3-3 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ। ਵਿੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 47 ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ,
ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਟੋ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਇਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ BC ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ SGPC ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1966 ਵਿੱਚ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਵਾਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਰ ਪਿੱਲੋ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੂਡੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ 14 ਚ ਕੀਤਾ ਗਲਤ, ਚਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦਖਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚ ਪੈ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਬਚਾਏ ਤੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਹੀ ਧੂਈ ਫਿਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਵਾਸਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਸੀ, 7 ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਾਲਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਕੋਲੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਈਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰਸਟ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਟਰਸਟ ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ 2 ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪਰਸੂਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਦਾਦੂ ਵਾਲੂ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਮੰਨਦਾ, ਦਾਦੂ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਲੀਡਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਲਾਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਦਲ का अकाली दल जे उत्थे तकड़ा है, अपने कैंडिडेट खड़े करे जिताए मेजॉरिटी। अब दिल्ली अकाली दल हमेशा बादल लड़ता रहा, तो तुहाडे सामने है। ते अखीर आके दिल्ली दे सिक्खां ने रिवोल्ट करती कि नहीं जी हुण असीं बादल साहब तो बिना ही कमेटी चलावांगे। मैं तो एक लिखिया सी, माफ करियो, कि अज तक पटना साहब तख्त है, जिहड़ा तख्त दा बोर्ड दा प्रधान है वो बादल साहब या कमेटी ने अपना ही रखिया और लोकल बिहारी नहीं बनन दिता। पहला 10-15 साल सरना साहब, फिर हित साहब, उस तो पहला रमाणा साहब, मतलब कि ये ते बाहरले सिख नूं ये भी चांस नहीं देंदे कि उत्थों दी गुरुद्वारी कमेटी की प्रधानगी लै लो। ये तो कहंदे हजूर साहब दा भी साडा होवे। ये तो धन महाराष्ट्र गौरमेंट उन्हें पसीचा साहब नूं मुड़ के ला दिता है। तुसीं गल्लां सोचो कि लोकल सिखां नूं तो आज़ादी देना ही नहीं चाहुंदे। बड़ी क्लीयर गल है कि जिहड़ी कमेटी बने, जिवें दिल्ली कमेटी विच श्रोमणी कमेटी दा मैंबर जाके बहिंदा, इस तरह हरियाणे की कमेटी बनेगी, उत्थे जे एक्ट पा दिओ कि जिहड़ा बनेगी 42 उन्हां च 2 मैंबर आके श्रोमणी कमेटी दे भी बहणगे। ये बड़ा वड्डा अगे चीफ खालसा दीवान का मैंबर हजूर साहब भी है, पटना साहब भी है। सो ये जी बनतर बनाओ कि श्रोमणी और फिर जी श्रोमणी कमेटी है, जो मैं पहला कहा, सारे इंडिया दी गुरुद्वारा कमेटियां दे 2-2 मैंबर आन, वो एक वक्री उत्थे एडवाइजरी कमेटी बन जाए, वो बनाओ। हरियाणे दे सिखां नूं मेरी राय है कि फ्रीडम दिओ, अपनी कमेटी चुनन, अकाल तख्त की सरपरस्ती रखन। लेकिन हरियाणे देखो जिहड़ा बलकार सिंह ने कहा, मैं एक ऐड कर दिया कि अज दे एक अखबार पढ़ो, बड़ी वधिया कल एक सुप्रीम कोर्ट च पेशी हुई जे, ये सारे सिख भी सुन लो। उत्थे जिस तरह अकाल तख्त साहब जथेदार लोगों नूं तनख्वाह ला के सिक्खी चों बाहर कढ़ देन, इदां ही पारसियां दा जिहड़ा हैड है इंडिया दा, वो पारसियां नूं कढ़दा है। उहदी पटीशन चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर देता है कि उन्हां नूं किसी नूं पारसी चुप धर्म चुं कढण दा हक हो ही नहीं सकदा। कहंदे फ्रीडम है हर एक दी। हू इज दी अथॉरिटी इन इंडिया जिहड़ा कहे तू सिख नहीं, तू पारसी नहीं, कल ही फैसला है। और मैं ते हैरान हां भी एडा वड्डा एक कल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट च आया कि तनख्वाह दे के तुसीं नूं किसी नूं अपने धर्म चों बाहर नहीं कढ सकदे। वो कहंदे ये फ्रीडम दा राइट
ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਮੇਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਠੋ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। 100 ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। 200 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝਿਓ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਉਤੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਬਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਪੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਵੇ। ਦੇਖੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮਾੜਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੌਟਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਹਨ ਸਾਡੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਕੈਨ ਗਿਵ ਆਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰਾਂ, ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ, ਰੋਜ਼ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਬਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਝਿੰਡਾ ਨਲਵੀ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣਾ, ਬੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਕਰਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਵਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਿੱਟ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ 2 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਈਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਪਲੇਟ ਚ ਰੱਖ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬਲਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਪੰਥਕ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 32-33 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੋੜ ਜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।